السلام علیکم، میں شائستہ احمد آپ کی اردو ٹیچر۔ اردو کے حوالے سے آج ہماری چھٹی کلاس ہے۔ آج ہم کاروان اردو پڑھیں گے صفحہ نمبر 115، عنوان زباں شیری ملک گیری۔ کہاوت یا ضرب مثال زبان کا اہم جز ہے۔ ضرب مثال کسی تھڑکتی ہوئی ایسی بات کو کہتے ہیں جس میں کوئی اصطلاحی نقطہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ آئیے ضرب مثال پر دلچسپ کہانی پڑھیں۔ کہانی کے مختلف کرداروں کے مکالمے تاثرات کے ساتھ پڑھیے۔ بہت پرانی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے وزیروں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر میں کسی بات پر خوش ہو کر کہوں بہت خوب تو تم لوگ اس کا منہ موتیوں سے بھر دینا۔ ایک بار وہ شکار کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ دربار کے بڑے بڑے امیر اور وزیر بھی تھے اور ساتھ ہی سپاہی بھی تھے۔ وہ ایک جنگل کے کنارے پہنچے تو دیکھا ایک بہت بوڑھا شخص کچھ پودے لگا رہا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم یہ پودے کیوں لگا رہے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ مسافروں کو سایہ دے سکے اور ان کی راحت و آرام کا سامان کر سکے۔ بادشاہ بوڑھے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس کی زبان سے نکلا بہت خوب۔ بادشاہ کی زبان سے یہ بات نکلی تو ایک مصاحب نے فوراً، مصاحب کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ساتھی، یعنی جو بادشاہ کے ساتھ ساتھی تھے وہ مصاحب ان کو کہا گیا ہے۔ مصاحب نے فوراً بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ بوڑھے نے موتی جیب میں رکھ لیے اور خوش ہو کر کہا، حضور یہ پودے تو 10-12 سال بعد بڑے ہو کر پھل دیں گے، مجھے تو اپنی خدمت کا پھل آج ہی مل گیا۔ اس بار بھی بادشاہ کو بوڑھے کی بات بہت اچھی لگی اور اس نے کہا، بہت خوب۔ مصاحبوں نے ایک بار پھر بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ بوڑھے نے پھر موتی منہ سے نکال کر جیب میں رکھ لیے اور نہایت ادب سے عرض کیا، حضور میرے لگائے ہوئے پودے تو سال میں صرف ایک بار پھل دیں گے، مجھے تو بات بات پر ان کا پھل ملنے لگا ہے۔ بادشاہ کو بوڑھے کی یہ بات بھی پسند آئی اور اس نے ایک بار پھر کہا، بہت خوب۔ بادشاہ کا بہت خوب کہنا تھا کہ ایک مصاحب نے بوڑھے کا منہ پھر موتیوں سے بھر ڈالا۔ بوڑھے نے موتی منہ سے نکال کر جیب میں رکھے اور بولا، حضور میرے ہاتھوں کو لگائے ہوئے یہ پودے جب پھل دیں گے تو ان کو بازار سے لے جا کر بیچنا ہوگا، لیکن مجھے تو گھر بیٹھے رقم ملنے لگی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس آ گیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اب کی بار تو بادشاہ ایسا خوش ہوا کہ 2 بار اس کی زبان سے بہت خوب نکلا۔ اب کی بار مصاحب نے 2 بار بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھرا۔ بوڑھے نے موتی نکال کر جیب میں بھرے اور پھر عاجزی سے بولا، حضور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جس ملک کا بادشاہ کاشتکاروں، باغبانوں اور دستکاروں کی قدر کرتا ہے، اس کے ملک کے لوگ اسی طرح مالا مال ہوتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں جس طرح میں آپ سے برکت حاصل کر رہا ہوں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اس بار تو بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ 3 بار بہت خوب اس کی زبان سے نکلا۔ اب کی بار 3 بار بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھرا گیا۔
बूढ़े ने मोतियों को निकाल कर जेब में रखा। इसके बाद फिर कुछ कहना चाहता था कि इतने में एक मसाहिब ने कहा, ए समझदार बुजुर्ग, दरबार का कायदा है कि जिस किसी की बात पर बादशाह की ज़बान से 3 बार बहुत खूब निकले तो इसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लिहाजा अब तुम बादशाह से जो चाहो मांग सकते हो। बूढ़ा किसान खूब सोच कर बोला, हुजूर, हम बागबानों और किसानों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर आप हमारे खेतों और बागों की तरफ नहर निकलवा दें तो हम उम्र भर आपके लिए दुआ गो रहेंगे। बादशाह ने बूढ़े की बात मान ली और नहर निकालने का हुक्म दे दिया। तो बूढ़े ने फिर निहायत आजिजी से कहा, बादशाह सलामत, आपको आखिर मुझ अनपढ़ बूढ़े की ऐसी कौन सी खूबी पसंद आई कि आपने मुझे इतना नवाजा। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी शीरीं ज़बान। अब बूढ़े को अंदाजा हुआ कि बड़े बूढ़े ठीक ही कहते हैं कि ज़बान शीरी मुल्कगिरी यानी अच्छी और मीठी ज़बान से हर बात मनवाई जा सकती है। बूढ़ा बादशाह को दुआएं देता खुशी खुशी अपने घर रवाना हो गया और साथ ही साथ बाआवाज़े बुलंद कहता जाता था, सच है ज़बां शीरी मुल्क गिरी। तो बेटा, आपने देखा कि अच्छी और मीठी ज़बान यानी इंसान का अच्छा इखलाक दूसरों को किस तरह मुतासिर करता है। इस लेसन से हमने ये सीखा कि इंसान को हमेशा अपनी ज़बान से अच्छे अल्फाज, अच्छे कलमात अदा करने चाहिए ताकि सामने वाला इंसान उससे अच्छे मुतासिर हो। तो आपने इस बूढ़े शख्स को देखा कि वो कितना शीरी ज़बान के साथ उसने बादशाह को मुतासिर किया। आपने देखा था कि इस लेसन में उसका अच्छा इखलाक से उसको कितना नवाजा गया। जो कि बूढ़ा शख्स जो है वो जो दरख्त लगा रहा था वो उसने अपने लिए नहीं लगाया था, वो वहाँ पे इसलिए लगाया था कि जंगल से जब कोई मुसाफिर गुजरे तो उसको सायादार दरख्त मिले और आने वाली नस्ल को फल मिले। लेकिन बादशाह को जब उसने ये जवाब दिया तो बादशाह ने उससे खुश होकर उसको ये नवाजा, मोतियों से भरा, जो मुंह भरकर उसने मोतियां भरी थी, उसने कहा। तो बूढ़े शख्स को उसकी मेहनत का सिला उसको उसी वक्त मिल गया। तो बेटा, अच्छे इखलाक से इंसान अपनी हर बात मनवा सकता है, ना कि बुरे इखलाक से, बद कलमात मुंह से निकालने से आपको कुछ हासिल कभी नहीं होगा। लेसन में बादशाह ने अपने वजीर से क्या कह रखा था? तो बेटा, बादशाह ने अपने वजीरों से कह रखा था कि जब भी मैं किसी शख्स को बहुत खूब कहूँ तो इसका मुंह मोतियों से भर दिया जाए। मुझे बताइए, बूढ़ा किसान पौधे क्यों लगा रहा था? बूढ़ा किसान पौधे इसलिए लगा रहा था कि वो अपने से तरह तरह के फल हासिल करे, इन फलों को बाजार में फरोख्त करे और फिर ये सायादार दरख्त मुसाफिरों के लिए मददगार साबित हो। बादशाह को बूढ़े किसान की किस बात ने मुतासिर किया? उसकी शीरी ज़बान ने मुतासिर किया। तो बेटा, हमेशा अपने अखलाक को बुलंद रखिएगा ताकि अगले इंसान से आप अपनी बात अच्छे से मनवा सकें। आपको लेक्चर के बाद होमवर्क आपके ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा। उससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका आंसर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कोशिश किया करें कि आप क्लास ज्वाइन करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।